سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم اور میں ہوں محمد احسن۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس پر ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما محمود الرشید کو 11 اگست کو طلب کر لیا۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما محمود الرشید کو 11 اگست کو طلب کیا ہے۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے وہ پیش ہوں گے۔ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے اور بڑے پیمانے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لندن میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے ملاقات کے بعد حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ 4 سال بعد میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی، ان کی صحت دریافت کی۔ پاکستانی قوم انا کے پہاڑ پر بیٹھے اس شخص سے پوچھ رہی ہے جو کہتا تھا کہ پاکستانی ریاست تباہ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے جاتے رہے۔ عمران خان خود ڈکلیریشن فارم پر دستخط کرتے تھے، اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا۔ صادق اور امین قوم کو جواب دے اس کا۔ انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی کہ کس طرح سے میاں صاحب کے ساتھ ایک تو بڑے لمبے عرصے کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی، تو کیسا پاکستان کی سیاسی حکمت عملی؟ 4 سال بعد میری نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے اور میں نے ان کی صحت دریافت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اور کسی کو پکڑا دو جب بیٹھتے ہیں تو پھر سیاست پہ بھی بات ہوتی ہے جی۔ تو میں یہاں پہ نجی دورے پہ ہوں انشاءاللہ۔ تو جو آج پاکستانی قوم جو ہے وہ اس شخص سے پوچھ رہی ہے جو انا کے پہاڑ پر بیٹھا ہوا سب کو چور ڈاکو کہتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر میں نہیں تو پاکستان کی نیوکلر جو طاقت ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، فوج برباد ہو جائے گی، اور ریاست مدینہ کا نام لیتے تھکتا نہیں تھا۔ تو آج قوم پوچھ رہی ہے نا کہ وہ جو چیک سائن کرائے جاتے تھے، ٹی بوائز کے نام پر پیسے آتے تھے اور کہاں سے آئے ہیں پیسے، ڈکلیریشن فارم میں دستخط عمران خان خود کرتے تھے، وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ تو اب ذرا وہ جو صادق امین جو ڈکلیئر تھا وہ قوم کو جواب دے اس بات کا، اور قوم محاسبہ کرے گی۔ اور مسلم لیگ نون کا اور تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا مسلمہ یہ ارادہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور جو شخص 4 سال قوم کا وقت ضائع کرتا رہا، سب سے بڑا فراڈ اس نے پاکستانی قوم کے ساتھ یہ کیا ہے جو فارن فنڈنگ کیس کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، میاں صاحب سے یہاں پہ آج جو بات چیت ہوئی اس میں انہوں نے کوئی واپسی کے حوالے سے کچھ ڈسکشن ہوئی، آپ نے ان سے کچھ کہا ہوئے؟ انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستانی سیاست کا محور ہیں، اور جب بھی انشاءاللہ پارٹی اور اپنا جو ہے وہ ڈاکٹر سے مناسب سمجھیں گے وہ ان کی واپسی ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو الیکشن ہے جو وقت پہ ہوگا 2023 میں، اس میں انشاءاللہ تعالی جو کیمپین ہے مسلم لیگ نون کی وہ نواز شریف صاحب اس کو ہیڈ کریں گے، مجھے بڑی امید ہے۔ حمزہ صاحب، آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی سپریم کورٹ نے جو کیا، آپ کو ایک جیتے ہوئے آپ کے 197 میں ووٹ تھے، پھر اس کے بعد نظریہ ضرورت کے تحت اپنے ہی فیصلے کو انہوں نے کہا نہیں یہ غلط آپ ٹھیک کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کی موجودگی میں آپ لوگ کو انصاف مل سکتا ہے جو کچھ آپ کے ساتھ سے ہوا؟ میں نے آج تک نگران وزیر اعلیٰ کا سنا تھا، عوامی وزیر اعلیٰ کا سنا تھا، لیکن میں نے کل کہا، میں نے پنجاب اسمبلی میں نے کہا یہ جوڈیشل وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے، اور آئین کہتا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوں گے، تو یہ تو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ ہے جس میں آئین کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم انشاءاللہ عدالت میں جائیں گے، ریویو پٹیشن دائر کریں گے، فل کورٹ بنے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ اس معاملے کو ایسے جانے نہیں دیں گے، اور عدالتیں جو ہیں ان سے ہمیں انصاف کی امید ہے، لیکن جب انصاف ہوتا نہ دکھائی دے تو اس کے لیے پوری آواز ہم بلند کریں گے۔ عمران خان نااہل ہو رہے ہیں، جو ان کے ذاتی معاملات تھے، جو توشہ خانہ ریفرنس میں انہوں نے چیزیں چھپائیں،
क्या आप समझते हैं कि उनको नाअहल होना हो अगर सकते हैं? नवाज शरीफ साहब जो हैं अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने की बुनियाद पर नाअहल हो सकते हैं, ये तो एक पूरा सामान मौजूद है एविडेंस के साथ कि इमरान नियाजी ने कौम के साथ मजाक किया है, कानून के साथ खिलवाड़ किया है और फॉरेन फंडिंग केस में वो सर से लेके पांव तक डूबा हुआ है। तो इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। लेकिन एक आखिरी बात, हम इंतकाम नहीं ले, हमारे खिलाफ तो 2 साल मुझे जेल में रखा, 16 महीने नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, हमारी तमाम क़यादत को, और सबूत कुछ नहीं निकला, खोदा पहाड़ निकला चूहा। लेकिन यहाँ पर तो इमरान नियाजी के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। तो जब इंसाफ और कानून के मुताबिक हुकूमत आगे बढ़ेगी तो इंशाल्लाह इमरान नियाजी को नाअहल होना है इंशाल्लाह। हमजा साहब, आपके जो मुखालिफ हैं, जब से आप लंदन आए हैं तो वो कहते हैं जी हमजा भी भाग गए पाकिस्तान से, तो आप ये बताएं कि आपका वापसी का कब इरादा है, और आप ये भी बताएं कि जो आप पे इल्जाम लग रहा है वो कितना सच है कितना झूठ। मैं निजी मसरूफियात की बना पर आया हूँ। मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ। 1993 में भी बतौर एक स्टूडेंट मैंने जेल काटी थी और अब भी 2 साल जेल काटी है। अल्लाह के फजल से हम भागने वाले नहीं हैं। इमरान नियाजी के भागने की बारी आ गई। बहुत शुक्रिया। लंदन में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हमजा शहबाज से मुलाकात अच्छी रही, अल्लाह का करम होगा, इंशाअल्लाह मुल्क के हालात बेहतर होंगे। लंदन में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज से मुलाकात अच्छी रही है, अल्लाह का करम होगा, इंशाअल्लाह मुल्क के हालात जल्द बेहतर होंगे। आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम कराने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने पोस्टमार्टम कराने के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने शहरी अब्दुल अहद और जुडिशल मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 11 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया है। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुमताज़, बताइएगा क्या तफसीलात है इस बारे में? देखिए जी, आमिर लियाकत के अहले खाना ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानब से जो एक हुक्म जारी किया था आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम कराने से मुतल्लिक, उनके खिलाफ अपील दायर की है सेशन अदालत शर्कीक ने, जहां पर अदालत ने पोस्टमार्टम कराने के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दी है। अदालत ने शहरी अब्दुल अहद और जुडिशल मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दिए और फरीकैन से 11 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का हुक्म दिया था, बाद में उनके अहले खाना ने सिंध हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना लिया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में 10 से 13 अगस्त के दौरान मानसून का नया स्पेल शुरू होगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिंध के बाज़ इलाकों में मानसून का चौथा स्पेल शुरू हो गया। कराची में 8 अगस्त तक हल्की, जबकि 10 से 15 अगस्त के दौरान तेज़ बारिश हो सकती है। मशरक़ी बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद मानसून बारिशों की पेश गोई कर दी। मानसून हवाएं तसलसल के साथ दाखिल हो रही हैं। 10 से 13 अगस्त तक मजीद बारिशों का इम्कान है। 10 से 12 अगस्त के दौरान नौशहरा, मर्दान, लाहौर, गुजरांवाला के नशेबी इलाके ज़ेरे आब, जबकि एबटाबाद, सियालकोट, इस्लामाबाद, करक, कश्मीर के नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलियात, मरी, हंजा, स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिश के दौरान दरिया रावी, जहलम और चनाब में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्को है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका अदारों को अलर्ट रहने और एहतियाती इक़दाम करने की हिदायत कर दी गई हैं। आइंदा हफ्ते बुध से हफ्ते तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल और लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा पैदा हो गया। मकामी नदी नालों में भी तुग़यानी का खदशा है। PDMA के मुताबिक शहरी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार रहें। मानसेरा तैयारा हादसे के शहीद मेजर डॉक्टर आतिफ रसूल की आज 7वीं बरसी मनाई जा रही है। कौम के सपूत मेजर डॉक्टर आतिफ रसूल ने 6 अगस्त 2015 को जामे शहादत नोश किया। वालिदैन की आंखें अश्कबार, बेटे का गम आज भी ताज़ा है। आर्मी जवानों को रेस्क्यू करने गिलगित जाते हुए मानसेरा के करीब तैयारे को हादसा पेश आया।
شہید میجر عاطف رسول کو تمغہ بصالت اور گریٹ پاکستان ایوارڈ سے نوازا گیا۔ شہید نے سوگواروں میں بیوہ، بیٹی ماہم عاطف اور بیٹے سارم عاطف کو چھوڑا۔ حسنین اولک اس وقت ان کے والد کے ہمراہ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی حسنین۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ تم ہی سے اے مجاہدو اس جہاں کا ثبات ہے، تم ہی سے اے مجاہدو اس جہاں کا ثبات ہے۔ جی آج 6 اگست 2022 ہے، لیکن 6 اگست 2015 کا جو سانیہ ہے اس کے جو نقوش ہیں وہ ابھی بھی باقی ہیں، جس میں قوم کے ثبوت میجر ڈاکٹر عاطف رسول نے جام شہادت نوش کیا، اور آج ان کی 7ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کے والد محترم میاں غلام رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ 2003 میں درمیان میں ایک آپ کو سناتا ہوں کہ میں 2003 میں نا شہید کی والدہ اور میں حج پہ گئے، تو وہاں جا کے میری دعا یہ تھی کہ میرا بیٹا آرمی میں جائے، اس کی والدہ کی دعا یہ تھی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے۔ وہیں ہم نے دعا کی اور وہیں ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ آرمی میں ڈاکٹر سلیکٹ ہو گیا۔ اس کی پہلی پوسٹنگ جو تھی نا ریگولر پوسٹنگ، وہ اٹک میں SSG کے ساتھ ہو گئی۔ تو یہ بیٹا جو ہے نا وہ یہ خطرات سے کھیلنا نا، پتہ نہیں جو جن کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے انہوں نے تھوڑی زندگی میں زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں، تو اس نے SSG والوں نے اس کو پیراشوٹر کی تربیت بھی اس پشاور سے دلائی تھی۔ تو میرے دوست ہیں ایک جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، وہ اکثر روکا کرتے تھے کہ یار بیٹے سے کہو کہ وہ پیراشوٹ استعمال نہ کیا کرے، وہ ڈاکٹر ہے، لیکن وہ بیٹا کہتا تھا کہ نہیں، وہ 30,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگایا کرتا تھا۔ شہادت کا رتبہ تو بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن ہم انسان ہیں، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساگر نہیں میں۔ تو دکھ تو ہوتا ہے، لیکن اس وقت جنرل رحیل شریف صاحب نے مجھے ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے 2 الفاظ استعمال کیے تھے، گریف اور پرائیڈ اینڈ گریف۔ تو یہ 2 الفاظ جو تھے نا یہ بڑے جامع قسم کے الفاظ تھے، اور پھر وہ رحیل شریف صاحب نے مجھے اتنا پیار کیا تو دکھ تھوڑا سا کم ضرور ہو گیا تھا۔ جی بالکل، جو دکھ ہے وہ تھوڑا کم ضرور ہو گیا تھا، اور ان کو تمغہ بصالت اور گریٹر پاکستان کے جو ایوارڈز ہیں ان سے بھی نوازا گیا، اور یہی وہ بہادر ہیں، یہی وہ نوجوان ہیں جن کی قربانیوں کے صدقے میں یہ ملک ہے جہاں پر ہم آزادانہ رہ سکتے ہیں اور ہم چین کی نیند سوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ تونسا شریف میں شہید لانس نائک مقبول احمد کی 7ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ مقبول احمد 7 سال قبل مانسہرہ میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ شہید کا بیٹا سمیر حسین 7ویں جماعت کا طالب علم ہے اور فوج میں جانے کا خواہش مند ہے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے عظمت بزدار، انہی سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی عظمت۔ جی بالکل، اس وقت میں بستی مور جھنگی میں شہید مقبول احمد کے گھر میں موجود ہوں۔ آج ہی کے دن 2015 میں انہوں نے ایک ہیلی کریش حادثے میں جام شہادت نوش کیا۔ ان کا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، والد بھی ان کے حیات ہیں۔ ان کے بیٹے سے اس وقت ہم بات کریں گے جو کہ 8ویں جماعت کے طالب علم ہیں، سمیر ان کا نام ہے۔ سمیرہ، آپ کو ابو یاد آتے ہیں، کس طرح یاد آتے ہیں، اور آگے آپ کا فوج جوائن کرنے کا ارادہ ہے؟ جی مجھے اپنے باپ بہت یاد آتے ہیں اور میں ان کو بہت مس کرتا ہوں، اور میں پڑھ لکھ کر فوج کو شعبہ جوائن کروں گا، اور میری ایک چھوٹی بہن ہے، اور ہم اپنے باپ کو بہت مس کرتے ہیں۔ میرا یہ ارادہ ہے کہ جس طرح ہمارے باپ نے اپنے ملک کے لیے جان قربان کی، اور ہم بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ جی ہم بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلیں گے اور فوج جوائن کریں گے۔ ان کا ارادہ بھی یہ ہے کہ جس طرح ان کے والد نے اس ملک کی خاطر جام شہادت نوش کیا، وہ بھی فوج کو جوائن کر کے اپنے وطن پر اسی طرح قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے بھائیوں کا یہی کہنا ہے اور ان کے والد کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کو بھی فخر ہے کہ ان کا بیٹا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تلا گنگ میں پاک فوج کے جوان حوالدار محمد آصف کی آج 7ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ حوالدار محمد آصف نے مانسہرہ میں جان نچھاور کر کے دھرتی ماں کا بیٹا ہونے کا ثبوت دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ارشد کوٹگھلا سے۔ ارشد بتائیے گا۔ جی بالکل، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ لاوا کی دھرتی کے سپوت حوالدار محمد آصف نے 6 اگست 2015 کو مانسہرہ کے مقام پر اپنی وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جان نچھاور کی۔ آج ان کی 7ویں برسی آبائی گاؤں لاوا میں منائی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں رب نواز صاحب، جن سے جانتے ہیں وہ حوالدار محمد آصف کی شہادت کے حوالے سے کیا کہیں گے۔ ہمیں
शहीद मोहम्मद आसिफ की शहादत पर बहुत फ़ख्र है, जो कि आज हम पाकिस्तान की सरहदों के आर्मी पाकिस्तान आर्मी हिफाजत कर रही है और हम आराम की नींद सो रहे हैं। बाकी तहसील तलगांग और तहसील लावा में कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं है जहां शहीदों के परचम लहरा रहे हैं। जी, इनका कहना है कि हमें हवालदार मोहम्मद आसिफ की शहादत पर फ़ख्र है। तहसील तलगांग और लावा का कोई ऐसे कब्रिस्तान नहीं जहां सब जलाली परचम लहरा ना रहो। पाक आर्मी जिंदाबाद, शहीद हवालदार मोहम्मद आसिफ जिंदाबाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। FIA ने ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस में असद कैसर को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। 11 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में पेश होने की हिदायत जारी की है। नोटिस में कहा गया कि अकबर एस बाबर केस के फैसले के मुताबिक आपके 2 बैंक अकाउंट्स हैं। आप 2 बैंक अकाउंट्स खोलने और उन्हें चलाने से मुंसलिक हैं। आप इन अकाउंट से मुतालिक सवालों के जवाब दें। FIA ने ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस में असद कैसर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। 11 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में पेश होने की हिदायत की, जबकि नोटिस में कहा गया कि अकबर एस बाबर केस के फैसले के मुताबिक आपके 2 बैंक अकाउंट्स हैं, उसकी डिटेल्स फराहम करें। PTI ममनुआ फंडिंग केस में FIA सिंध भी मुतहरिक हो चुका है। FIA की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया गया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 15 अगस्त को तलब कर लिया। PTI की रहनुमा डॉक्टर सीमा ज़िया को भी 12 अगस्त को तलब किया गया, जबकि FIA ने HBL और बैंक इस्लामी से बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। तफसीलात समर अब्बास से जानते हैं। समर, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। देखें, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर जो है PTI को फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के लिए FIA सिंध ने जो है इस मामले की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, जबकि FIA की जानिब से साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 15 अगस्त को तलब किया गया है, जबकि PTI की रहनुमा डॉक्टर सीमा ज़िया को भी 12 अगस्त को तलब कर लिया गया है। जबकि इस हवाले से FIA ने HBL और बैंक इस्लामी से भी बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब किया है। FIA सिंध की जानिब से बाकायदा जो है PTI ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात शुरू कर दी गई है। जी, बाकायदा तहकीकात शुरू की गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में पंजाब की सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात की अंदरूनी कहानी के हवाले से तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे असद अली मलिक से। जी असद, बताइएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने आज साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से लंदन में मुलाकात की। आपको बताते चलें कि अंदरूनी कहानी इस मुलाकात की पंजाब की सियासी और तंजीमी सूरत हाल ज़ेर बहस लाई गई है। आपको ये बताते चलें कि वो 25 अरकान कौमी सूबाई असम्बली जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिए थे, उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से आज हमजा शहबाज ने यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल ब्रीफिंग दी है और उनके सियासी मुस्तकबिल का फैसला अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। मुलाकात में हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, हुसैन नवाज और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ मौजूद रहे। हमजा शहबाज ने बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो भागकर नहीं आए हैं, वो निजी दौरे पर हैं और वो बहुत जल्द पाकिस्तान होंगे। इसके साथ साथ जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से उनसे गुफ्तगू की गई तो उन्होंने कहा कि अगले आम इंतखाबात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी को 10 मुहर्रम तक खिदमात जारी रखने की हिदायत की है। ज़राए का कहना है 10 मुहर्रम उल हराम तक नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब का फैसला किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तकर्री की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी को 10 मुहर्रम तक खिदमात जारी रखने की हिदायत की है। दो रोज पहले वज़ीर आला परवेज इलाही ने कहा था कि चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने दिल से लगा लिया है, मगर चीफ सेक्रेटरी का दिल नहीं लगा। कामरान अली अफजल ने उनके साथ चलने से माजरत कर ली। इनको ये शहबाज शरीफ ने लगाया था, चीफ सेक्रेटरी साहब को शहबाज शरीफ ने लगाया था, मैंने इनको दिल पे लगा लिया है। और इनको ये शहबाज शरीफ ने लगाया था, चीफ सेक्रेटरी साहब को शहबाज शरीफ ने लगाया था, मैंने इनको दिल पे लगा लिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। साबिक चेयरमैन सेनेट ने उन पर 6 इल्ज़ामात आयद किए।
رضا ربانی نے کہا کہ بدقسمتی سے عارف الوی نے صدر منتخب ہونے کے بعد اپنی سیاسی وابستگی ترک نہیں کی. صدر کی جانب سے اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکامی افسوسناک ہے. عارف الوی پی ٹی آئی کا ورکر ہونے کی وجہ سے صدر کے عہدے کے لیے بلوغت کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی نے صدر عارف الوی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے. سابق چیئرمین سینٹ نے ان پر 6 الزامات عائد کیے ہیں. رضا ربانی نے کہا کہ بدقسمتی سے عارف الوی نے صدر منتخب ہونے کے بعد اپنی سیاسی وابستگی ترک نہیں کی. صدر کی جانب سے اپنی ذمہ داری ادا نہ کرنے پر افسوس ہے. عارف الوی پی ٹی آئی کا ورکر ہونے کی وجہ سے صدر کے عہدے کے لیے بلوغت کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. سینئر صحافی حامد میر نے 24 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر مملکت نے کچھ آئینی بلز پر بھی غیر ضروری رد عمل دیا اور اب انہیں رضا ربانی، رانا ثناءاللہ اور خواجہ آصف کے الزامات کا جواب دینا چاہیے. عارف علی صاحب سے جو مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کے لیے رضا ربانی صاحب نے 6 وجوہات بیان کیا. جی رضا ربانی صاحب کیونکہ سینٹ کے سابق چیئرمین ہیں اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، تو انہوں نے جو عارف الوی کے خلاف چارج شیٹ بنائی ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل چارج شیٹ ہے. اس چارج شیٹ میں رضا ربانی صاحب نے یہ الزام لگایا کہ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت کی حیثیت سے پابند ہیں کہ وہ اپنی سیاسی وابستگی کو چھوڑ کے کام کریں گے، کیونکہ یہ اس سلسلے میں پاکستان کی عدالتوں کا بھی ایک فیصلہ ہے. جب آصف زرداری صاحب صدر مملکت تھے اور اس وقت وہ اگر کبھی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے تو اس پر ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی. سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی جو سیاسی وابستگی ہے اس کو ظاہر نہیں کریں گے اور اس سے بالا تر ہو کے کام کریں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے پہلے جنرل سیکرٹری تھے، پھر وہ انہوں نے عہدے سے استعفیٰ دیا، وہ صدر مملکت بن گئے. لیکن صدر مملکت بننے کے بعد ان کے بہت سے جو اقدامات ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی تحریک انصاف سے ہی ڈکٹیشن لیتے ہیں. مثال کے طور پہ رضا ربانی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے صدر مملکت کی حیثیت سے کچھ ایسے آرڈیننس جاری کیے جو پارلیمنٹ کے قانون سازی کے عمل میں رکھنا ڈالنے کے مترادف تھے. اور اس میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. مثلاً یہ جو آخری دنوں میں تحریک انصاف کی حکومت کے آخری دنوں میں جو پیکا آرڈیننس 2022 جاری کیا گیا تھا، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر آئینی قرار دے دیا. تو جب صدر مملکت کے جاری کردہ ایک آرڈیننس کو ایک عدالت جو ہے وہ غیر آئینی قرار دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صدر مملکت نے آرڈیننس جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے جاری کر دیا. اسی طرح رضا ربانی صاحب نے اپنی چارج شیٹ میں لکھا ہے کہ جی انہوں نے بطور صدر مملکت کچھ حاضر سروس ججز جو ہیں ان کے خلاف ریفرنس بھیجے جو کہ صحیح ثابت نہیں ہوئے. تو یہ ان کا اشارہ جو ہے وہ جسٹس قاضی فاضل کے خلاف جو ریفرنس تھا جو عارف الوی صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا تھا اور وہ سپریم کورٹ نے اس کو اڑا دیا تھا. تو اس میں انہوں نے بہت سے پوائنٹس لکھے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ممنوعہ فنڈنگ کیس میں جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں جن شخصیات کے خلاف ہم نے منی لانڈرنگ اور فیک بینک اکاؤنٹ چلانے کے الزام میں تحقیقات کرنی ہے اس میں سے ایک نام جو ہے وہ عارف الوی صاحب کا بھی ہے. تو اب دیکھیں کہ ملک کا جو صدر مملکت ہے وہ سپریم کمانڈر ہوتا ہے اور سپریم کمانڈر جو ہے اس کو کسی سیاسی جماعت کا ترجمان نہیں بننا چاہیے. لیکن اب ایک سابق چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ صدر عارف الوی صاحب جو ہیں وہ اپنا ایک سیاسی جماعت کے ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. ملک کا وزیر داخلہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں. تھوڑے دن پہلے اس ملک کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ عارف الوی صاحب کو آئین اور قانون کا کچھ پتہ نہیں ہے. عارف الوی صاحب کو چاہیے کہ یہ جو الزامات ہیں رضا ربانی صاحب کے، رانا ثناءاللہ صاحب کے، خواجہ آصف صاحب کے، ان کو چاہیے کہ ان الزامات کا جواب دیں. اساتذہ کا بنی گالہ میں احتجاجی مظاہرہ. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ سی ای او اعظم کاشف کو ہٹایا جائے. پولیس نے عمران خان کی رہائش گاہ جانے والے راستوں کو سیل کر دیا. تفصیلات جانتے ہیں فرزانہ صدیق سے. جی فرزانہ.
वक्त हम मौजूद हैं बनीगाला इमरान खान चौक में। यहाँ पर जिला रावलपिंडी से आए हुए साथी की बड़ी तादाद एहतजाज के लिए मौजूद है और बाकायदा तौर पर इमरान खान चौक में धरना भी दिए हुए हैं। इस एहतजाज में साथी खवातीन भी शामिल हैं। इनका कहना है कि कुछ रोज कबल इन्होंने रावलपिंडी में एहतजाज किया था, जिसके बाद कुछ साथी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको रिहा भी किया जाए और उनके जो सीईओ एजुकेशन जिला रावलपिंडी के हैं काशिफ आजम, उनको भी फौरी तौर पर हटाया जाए। हमारे साथ यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा एहतजाज गुज़िश्ता 7-8 दिनों से जारी है। 4-5 दिन हम लोग हफ्ता और सोमवार मंगल को हम बैठे हैं जो है वो सीईओ साहब के दफ्तर के बाहर। हमारा एक एहतजाज है कि क्या पिंडी कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है जो यहाँ पे कोई ऑफिसर ना हो जो इसको कवर अप कर सके। ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए, इतनी बदतमीजी करते हैं कि यकीन माने कि हम तो खुद शर्मिंदा हो जाते हैं कि क्या हम टीचर्स हैं। छोटे छोटे बच्चों के सामने हमें आके वो इतना ज़्यादा वो बेइज्जत करते हैं, गालम गलोच तक वो आ जाते हैं। लिहाजा बस हमारा एक एजेंडे पे हम लोग मुतफिक हैं कि आज़म काशिफ को यहाँ से हटाया जाए। वो बहुत बदतमीज़ हैं, बहुत बदतहजीब हैं। स्कूलों में आके वो हमें यूं ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे हम कोई 8-10 साल के बच्चे हैं। आजकल तो इनका कहना है कि जो इनकी सीईओ एजुकेशन है उनको फौरी तौर पर हटाया जाए। इस हवाले से यहाँ पे इनका धरना जारी है। दूसरी जानिब बनीगाला इमरान खान चौक से इमरान खान की रिहाइशगाह की तरफ जाने वाले तमाम तर रास्ते पुलिस ने खारदार तारे लगाकर सील कर दिए। उनका कहना है कि मुजाहिरीन को किसी भी तरह से इससे आगे नहीं जाने दिया जाएगा, जबकि मुजाहिरीन बज़िद हैं कि अगर उनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, उनके मुतालबात नहीं माने गए तो वो अपने इसी धरने पे मौजूद रहेंगे। ठीक है फरजाना, बहुत शुक्रिया आपका। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और बारिशों की पेशगोई पर नालों की सूरत हाल का जायज़ा लिया। मोहम्मद कामरान से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मोहम्मद कामरान, बताइएगा किन किन मकामात का दौरा किया है? जी देखें, शहर कायद में एक मरतबा फिर बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। इसी के पेश नज़र एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सुबह के आगाज़ के बाद से ही शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया है। ख़ास तौर पे गुज़िश्ता दिनों में जो हमने देखा कि जो बारिशों के बाद जो पॉइंट्स थे जहाँ पे बारिश का पानी जमा होने के बाद शहरियों को काफ़ी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जिस तरह ओल्ड सिटी एरिया में सिटी नाला है, अकबर रोड है, बंस रोड है, इससे मुल्क का जितने इतराफ़ के इलाके हैं इन मकामात का एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने दौरा किया है और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इन तमाम मकामात का जायज़ा लेने के बाद ये कहा है कि जो नालों में जो बहाव का जो तसलसल के साथ अब जारी है और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि अब जो बारिशें जो महकमा मौसमियात की जानिब से इम्कान ज़ाहिर किया गया है तो अब गुज़िश्ता दिनों में या माजी में जिन चौकिंग पॉइंट्स में बारिश का पानी जमा हुआ था अब वहाँ पे बारिश का जो पानी है वो जमा नहीं होगा। दूसरी जानिब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जो बल्दियात के जो अमला है उनको मुसलसल फील्ड में रहने की सख्त हिदायत की हैं। इसी हवाले से ओवरऑल जो बारिशों के बाद हुकूमत सिंध की इंतज़ामात के हवाले से हम बात करते हैं तो वज़ीर आला सिंध ने खुद गुज़िश्ता दिनों में जिस तरह बारिशें हुई उस तमाम तर सूरत हाल की खुद निगरानी की। उसके साथ ही साथ सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह, सूबाई वज़ीर इत्तलात शजील इनाम मेमन मुसलसल जो है वो मुतहरिक नज़र आया, तमाम तर सूरत हाल की निगरानी करते रहे और ख़ास तौर पे कराची के मेन शाहराहों और जो मेन बड़े नाले हैं उन पर ख़ासी तवज्जो दी गई। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब दिन हो या रात हो मुसलसल तमाम तर नालों की और तमाम तर जो तैयारियाँ और इंतज़ामात हैं उनके वो मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सैयद नासिर हुसैन शाह ने मुहर्रम के मरकज़ी जुलूस के रूट पर सफाई सुथराई, रोशनी और सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्होंने बारिशों के बाद सड़कों की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। बोले, मानसून बारिशों और मुहर्रमुल हराम में नकासियाब, ट्रैफिक और सिक्योरिटी इंतज़ामात अफसरान की कारकर्दगी और अहलियत का इम्तिहान है।